দর্শক, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম বছর পার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। গেল এক বছরে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি, জেরুজালেম ইস্যু সহ সর্বশেষ বাজেট সমঝোতা নিয়ে চলমান অচলাবস্থা নিয়ে আলোচনা করব ভয়েস অব আমেরিকা ও আরটিভির যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতিতে। আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সৈয়দ আশিক রহমান। আজকের বিষয় প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম বছর। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আছেন রাষ্ট্রদূত ও সাবেক পররাষ্ট্র সচিব তৌহিদ হোসেন এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক অধ্যাপক ডক্টর তারেক শামসুর রহমান। আপনাদের দুজনকে স্বাগত আরটিভি স্টুডিওতে। আমরা মূল আলোচনায় যাব, তবে তার আগে দেখে নেই ভয়েস অব আমেরিকার ওয়াশিংটন ডিসি স্টুডিও থেকে পাঠানো আরটিভির জন্য বিশেষ সাক্ষাৎকার। Welcome to Voice of America's Washington studio, to our show today that has been specially organized, arranged, being recorded for Dhaka's TV channel RTV. In our show today, we are going to talk about the first year that Trump administration has just completed, the policies that he has been following, and with me today I have my colleague Shagufta Nasreen Queen, and we have a very special guest, a very senior newsman from our Voice of America newsroom in Washington DC, our national correspondent Jim Malone. Welcome to our show, Jim. Thank you so much. We are going to talk about the policies in general followed by Donald Trump during the first year. We would like to talk about first the policies that has been Trump administration been following. Some call them unconventional, others agree with what they call a new doctrine, the domestic policies especially. How would you evaluate them, Jim? Well, I think from the very beginning of the Trump administration, go back to his inaugural address, and the words that many of us recall are he was resetting an agenda to be what he called America first. Yeah. And he repeated it. That drives not only what goes on domestically in the country, but his foreign policy as well, I believe. That has to do with trade, military policy, the United States' view of its position in the world. And I think we have seen a fairly significant shift from the Obama years about how the U.S. sees itself. It will act in its own self-interest now, much more so than was announced previously under previous administrations in terms of helping various countries or, you know, allies and that kind of thing. Even President Trump, during the early part of his administration, was critical of some allies for not paying their fair share, say, for NATO. So it's a rhetorical change. And then the question we maybe discuss is how significant impact realistically around the world, you know, has there been? Some say that he has been trying to show the world that America is a big force in the world arena. And some do not agree with what he has been saying and what he's been following. He has broken with foreign policies of his predecessor with regard to Israel's capital, certifying Iran's compliance with a nuclear deal, pulling out of Paris Climate Accord, and taking a more aggressive stand with regard to North Korea. Shagufta, আপনি এটাকে কিভাবে দেখেন এই পররাষ্ট্রনীতির এই দিক সম্পর্কে? জিম মালোন যেটা কথাগুলো বললেন যে তিনি আমেরিকা ফার্স্ট এরকম একটা অবস্থান নিয়েছিলেন, আর আপনিও যে কথাটা বললেন যে আগেকার যে নীতিগুলো ছিল সেটার থেকে তিনি একটা ভিন্ন নীতি অবস্থানে যেতে চেয়েছেন। আমরা যেটা নিউ ডক্ট্রিন অনেকে বলছে। প্রথমে যেটা বলতে হয় যে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে তিনি যে ঘোষণা করলেন তাতে কিন্তু সবাই মানে হতবাক হয়ে গেছে। সারা পৃথিবীতে সেটার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ বিক্ষোভ হয়েছে, কারণ আমেরিকার বিভিন্ন প্রশাসন তার আগে এই যেটা কথা ছিল বা যেটা সবাই মেনে চলেছে পর্যন্ত সেটা হচ্ছে যে নেগোশিয়েট করে, আলোচনা করে
ওই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে যে যদি কখনো জেরুজালেমে সেটাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কিন্তু তিনি এই ঘোষণা করায় তখন সেটা একটা বড় ধরনের আমি বলবো একটা অন্যরকম অবস্থান তিনি নিলেন এবং সেটার যে প্রতিক্রিয়া সেটাও আমরা এখনো দেখছি সেটা। তারপরে আপনি আরেকটা কথা বললেন ইরানের পারমাণবিক চুক্তির ব্যাপারে। সেখানেও তিনি ইরানের পারমাণবিক চুক্তির খুবই সমালোচনা করেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনি এই কিছুদিন আগে সম্প্রতি তিনি সেটা সার্টিফাই করেছেন, কিন্তু তিনি বলেছেন এই শেষবার আমি এটা করছি, এরপরে যদি হয় আমি ইরানের ওই চুক্তি থেকে চলে আসব। কিন্তু এটা তিনি সত্যি করবেন কিনা জানি না, আরও তো 6 মাস সময় আছে, তখন দেখা যাবে। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি সেটা আরেকটা বড় ব্যাপার, যে সেখান থেকে চলে এসেছি, আমেরিকা চলে এলো, একাই চলে এলো। সেটা এই এখন যে এই যে প্রচন্ড শীত বাংলাদেশে, ভারতে, যুক্তরাষ্ট্রে, this cold spell that is going on in different parts of the world, now people are talking about his policy about Paris Accord, pulling and out the fact of that. that we came out of Paris Accord. তো এগুলো তো পররাষ্ট্র নীতির বিভিন্ন দিক। Jim, we would like you to talk about his policies with regard to some of the domestic issues like DACA, like healthcare. Right. So how would you evaluate them? Well, I would summarize his first year as a mix of some accomplishments but also some major setbacks. There's no issue, perhaps, that drove his rise to the presidency more than immigration. His focus on illegal immigration early on galvanized parts of the Republican Party. And now he is trying to deliver on those promises. But the complicating factor is what to do with the 700,000 to 800,000 dreamers, we call them, in the United States, children who came here brought by their parents or other family members. And this is going to be a continuing problem during his presidency, wrestling with wanting to be tough on the borders, perhaps trying to build his border wall. And at the same time, even Republicans, a lot of them see a desire to show empathy with the dreamers and find a solution. But because of the oftentimes polarizing political rhetoric from President Trump, be it via tweet or things said in the Oval Office, vulgar ways of describing people coming from other countries and so forth, this tends to kind of make the political climate much more difficult for compromise. So we have this issue of immigration that's going to be with us, but near the end of 2017, he did win a major victory on tax cuts domestically. They're hoping this will propel him to greater success in 2018, but what we have seen is, though, even though the United States economy is doing well and people feel good about the economy, which is generally helpful to politicians, his own poll ratings remain low, usually a little under 40%. By historic standards, that's the lowest. So there's a disconnect here, and it looks as though people are considering his style of leadership as well as accomplishments. And right now, the verdict is not so positive for the president. But these economic issues, that is one area that is really helping him. Well, that's the issue, though. Is it helping him? Because if it were helping him, his personal poll ratings, approval numbers would be higher. He struggled to get to 40% for most of the year. Picking up from where Jim just left, talking about the domestic issues, especially DACA and healthcare, আপনি কি মনে করেন শেগুফতা, এটাকে কি আমেরিকা ফার্স্টের ব্যাপারে তার পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, না অনেকে যেমন বলছেন যে হোয়াট এভার হিজ প্রিডিসেসর প্রেসিডেন্ট ওবামা ডিড, হি ইজ ট্রাইং টু আনডু অল দ্যাট এন্ড দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইট? আপনি কি মনে করেন? ঠিকই বলেছেন। সেটা আমরা সবসময় দেখে এসেছি যে উনি যেসব ইস্যু নিয়ে কাজ করছেন বা যেসব ব্যাপারে তিনি পদক্ষেপ নিচ্ছেন, সেগুলো সবগুলোই কিন্তু
সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা যা করে গেছেন সেটাকেই উল্টে দেওয়ার জন্য, যেমন ঢাকার ব্যাপারটাও কিন্তু একই ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট ওবামা করেছিলেন ঢাকা, অ্যাকর্ডের ব্যাপারও তাই, উত্তর কোরিয়ার ব্যাপারও তাই, তারপরে ইরান চুক্তির পারমাণবিক চুক্তি সেটাও তাই, এবং সেটাই তিনি সেটা পাল্টাচ্ছেন, পরিবর্তন করতে চাইছেন, সেটাই তিনি বলছেন। তবে অর্থনীতির ব্যাপারে জিম, ইফ আই মে আস্ক ইউ দিস, though he has scored some points on economy, the whole trickle-down economy, whether it will really work, won't we see the result later on in the year? I mean, it did pass, but the actual effect, when will we actually see it? Well, Republicans are hoping, especially by the time the congressional elections happen in November, that the effects of the tax cut bill will be much more widespread, much more popular. There has been a slight bump up in approval of the tax bill since it passed early in this year. It's starting to go up a little bit, but we're still not seeing it helping the president's personal political situation that much. You know, you talked about undoing the Obama era, policies, and much of the first few months in office for President Trump were signing regulations, getting rid of regulations that had come under President Obama. So for Trump supporters, so much of it was to undo what Obama had done. It was actually anti-Obama. Well, Trump is taking these steps now, but in a way, he's fueling the opposition to him now. His polarizing style of leadership has already caused Democrats to become much better mobilized. They won some elections in 2017. That usually is a sign of doing well in the congressional elections in November. That would be a major setback for President Trump, especially if he were to lose one or both houses of Congress, if Republicans lost and Democrats took over. So 2018 is a very important political year for him. With Jim, what Jim has just said, we would like to conclude our program today. Shagufta, আপনি last word কিছু বলবেন? না, আমি জিমের সঙ্গে একমত যে এই যে নির্বাচন হবে 2018-এ 2018 সালে, তখন কিন্তু আমরা দেখব 2018 সালে এই বছরই আপনার জুন মাসে প্রাইমারি হবে, হ্যাঁ, আর নভেম্বরে নির্বাচন হবে। তখন আমরা দেখব, কারণ আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি ভার্জিনিয়াতে, আলাবামাতে যেসব নির্বাচন হয়েছে এই গত বছর, সেগুলো কিন্তু মানে ডেমোক্র্যাটরা অপ্রত্যাশিতভাবে জয় করেছে সেখানে। বিশেষ করে অ্যালাবামায় কেউ ভাবতেই পারেনি, অ্যালাবামাকে বলা হয় যে রেডেস্ট স্টেটের মধ্যেও সবচাইতে রেড বলা হয়, সেখানেও পর্যন্ত একজন ডাগ জোন্স, যিনি একজন ডেমোক্র্যাট, তিনি জয়লাভ করেছেন, এবং সেটা একেবারে আশ্চর্যের ব্যাপার। That is one side of the coin. The other side also says that here is a president. Most of his supporters are saying that he is a two-term president in America. With those words, I thank Shagufta Nasreen Queen and Jim Malone. আমাদের অনুষ্ঠান আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। আপনারা যারা এই অনুষ্ঠান দেখলেন, শুনলেন, তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শাগুফতা নাসরিন কুইন, জিম মেলন এবং আমি সরকার কবিরউদ্দিন ভয়েস অফ আমেরিকার ওয়াশিংটন স্টুডিও থেকে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি। দর্শক শ্রোতাদেরকে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকার আরটিভি স্টুডিওতে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ সরকার কবিরউদ্দিন। আমরা ফিরছি আমাদের মূল আলোচনায়। অ্যাম্বাসেডর তৌহিদ হোসেন, আপনাকে দিয়ে আমাদের আজকের আলোচনা শুরু করছি। আলোচনাটি যেমনটি শুনছিলাম, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে প্রথম বছর পার করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বছরের শেষ দিকে এসে জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করা এবং এর মধ্যে দিয়ে ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতির আসলে পরিপক্কতা কতটুকু বিচার করা যায়? উনি কিন্তু গত এক বছরে যা কিছু বলছেন বা করছেন সবই কিন্তু হুট করেই করছেন, এমন কোনো কথা নেই। পর্দার পেছনে যে আলাপ আলোচনা ছাড়াই উনি করেছেন এমন তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। ওনার নিশ্চয়ই গ্রুপ অফ অ্যাডভাইজার্স আছে যাদের সাথে উনি বসেন, কথা বলেন। তবে মার্কিন যে শাসন ব্যবস্থা, তাতে তো প্রেসিডেন্টেরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা প্রেসিডেন্টই দেন, তো সেটা উনি দিচ্ছেন।
তো উনি হুট করে অনেক কিছু করেছেন, অনেক সময় কথাবার্তাও একটু অদ্ভুত কথাবার্তা বলেছে, যেটা নিয়ে অনেক সমালোচনাও হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে এই একটি বিষয়ে কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে কংগ্রেস, সিনেট এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ, সেখানে কিন্তু উনি কোনো সমস্যায় পড়েননি, এবং এ ব্যাপারে কিন্তু বাইপার্টিজান সাপোর্ট মোটামুটি উনি পেয়েছেন। কিন্তু বিষয়টা হলো যে এই জিনিসটা অনেক আগেই এক ধরনের অ্যাপ্রুভড হয়ে আছে, কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট করছিল না কেউ। মূল ইস্যুটা ছিল যে এটা করলে একটা খারাপ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, যে ইসরায়েল প্যালেস্টাইনিদের সমস্যাটা সেটা সমাধানের ব্যাপারে, এবং আমেরিকার যে একটা কোট আনকোট একটা মধ্যবর্তী দৌত্যকর্ম, যে অনেস্ট ব্রোকারের মতো, সেই অবস্থানটা দুর্বল হয়ে যায়। জনাব ট্রাম্পের কার্যপ্রণালী দেখি, তাহলে উনি এরকম একটা বিষয়ের জন্য পিছপা হবেন সেরকম লোক উনি না। উনি মনে করেছেন যে উনি এটা করবেন, উনি করেছেন, এক ধরনের সাপোর্টও আছে। বরং একটা কথা আমি মনে করি যে এই যে স্থানান্তর করছিলেন না তারা, স্বীকৃতি দিচ্ছিলেন না বা ক্যাপিটাল হিসাবে, এটার মধ্যেও এক ধরনের ভণ্ডামি রয়ে গেছে। কারণ গত 20 বছরে তো কোনো অগ্রগতি হয়নি, এক জায়গায় আমরা আটকে আছি, এবং আগামীতেও যে খুব একটা কিছু তফাৎ হবে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইসরায়েলে যেমন দক্ষিণপন্থীরা খুব শক্তভাবে ফিরে এসছে, যারাই একটু নমনীয় হয়েছে তারা দৃশ্যপট থেকে কিন্তু অপসারিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ শক্ত দক্ষিণপন্থাটাই পন্থা, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেটাই আসছে। কাজে একদিক দিয়ে এই ভদ্রলোক যেমন দাবি করেন যে উনি যা বলেন তাই করেন, একদিক দিয়ে তো তাই। ওনার আরও কিছু পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করবো আপনার সাথে। প্রফেসর ডক্টর তারেক শামসুর রহমান, ট্রাম্পের বর্ষপূর্তিতেও বিক্ষোভ হয়েছে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, বিভিন্ন বড় শহরগুলোতে, এবং বাজেট পাশের যে একটি আপনার জটিলতা শুরু হয়েছে, এটা আসলে কতদূর নিয়ে যাবে, কিংবা এটা আসলে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যম এটাকে বলছে শাটডাউন, সমস্ত কর্মকাণ্ড প্রশাসনের বন্ধ হয়ে গেছে। অর্থাৎ সেখানে প্রশাসন জন্য যে বাজেট বরাদ্দ, সে বাজেট বরাদ্দটি হচ্ছে না। তবে এটাও আপনার মনে রাখতে হবে, এই ঘটনা যে প্রথম ঘটলো তেমনটি নয়। এর আগেও আমরা দেখেছি যে সরকারের বাজেট বরাদ্দ কংগ্রেস অনুমোদন করেনি, অনুমোদন না করার ফলে সার্টেন পিরিয়ড পর্যন্ত এটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন বন্ধ হওয়ার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কি হবে? কারণ কতগুলো সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এটা আপাতত সীমিত সময়ের জন্য, যেমন আপনার লাইব্রেরিগুলোতে যারা যান তাদেরকে এখন বাধ্যতামূলকভাবে ছুটি দেওয়া হয়েছে, যারা কাজ করেন তারা আর এখন বেতন দিতে পারবে না রাষ্ট্র। যেমন যারা পার্কগুলো পরিচালনা করে তাদের বেতন দিতে পারছে না। এরকম কিছু কিছু সেক্টর আছে যে সেক্টরগুলোতে সরকারি বরাদ্দ এখন থাকবে না। এখন সরকারি বরাদ্দ না থাকার ফলে এদের যারা যেখানে কাজ করেন তারা কাজ করছেন না, তাদেরকে এখন বাধ্যতামূলকভাবে ছুটিতে পাঠানো হয়েছে। তবে এটা একটা পর্যায়ে এসে ডেফিনেটলি এটা অ্যাপ্রুভড হবে, হয়তো বাজেটটা অনুমোদন হবে, এবং অনুমোদন হলে তারা আবার পুনরায় চাকরিতে ফিরে আসবেন, এবং আগেও তাই হয়েছে। এই একটা বিষয়ে শুধু অনেকগুলো প্রমাণ আমাদেরকে দেয়, সেটি হচ্ছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বের 1 নম্বর অর্থনীতি হলেও তার অর্থনীতি যে কত দুর্বল, এই একটা বড় প্রমাণ। তারা বাজেট পাস করতে পারছে না, তাদের টাকা সেই অর্থে টাকা নাই। এবং আপনার নিশ্চয়ই এটা স্মরণ আছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চীন থেকে টাকা ঋণ করে সরকারি কর্মকর্তাদের বেতন দেয় তারা। ফলে এরকম একটা পরিস্থিতি অনভিপ্রেত, নিশ্চয়ই এটা ভালো লক্ষণ নয়, এবং বিশেষ করে ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য তো এটা ভালো খবর নয়। তার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠানে 2য় বছরে পা দিয়েই তিনি এ ধরনের একটা জটিল পরিস্থিতি, শাটডাউন হয়ে গেল, একটা জটিল পরিস্থিতির তিনি মুখোমুখি হলেন। আমরা আরও আলোচনা করব, তবে তার আগে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি। দর্শক দেখছেন ভয়েস অব আমেরিকা ও RTV যৌথ অনুষ্ঠান আমেরিকার রাজনীতি। এই পর্যায়ে নিচ্ছি বিরতি, ফিরছি একটু পরে। সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। দর্শক, আবারও আমন্ত্রণ আমেরিকার রাজনীতি অনুষ্ঠানে। কথা বলছিলাম প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম বছর নিয়ে। বিরতির পর আপনাদের দুজনকে স্বাগত RTV স্টুডিওতে। অ্যাম্বাসেডর তৌহিদ হোসেন। গেল 1 বছরে ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে যেমন শাসিয়েছে, তেমনি প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে, এবং বিভিন্ন চ্যারিটি, বিভিন্ন প্রোগ্রাম থেকে যেখানে ইউএসের একটি বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল, সেই জায়গাগুলো থেকে সরে আসার শক্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে, কিংবা গুটিয়ে নিয়েছে নিজেকে। ন্যাটোর বিষয়ে তার যে ভূমিকা, এ প্রেক্ষিতে আসলে মার্কিন তার যে নেতৃত্বের যে জায়গাটা, সেটা আসলে কীরকম অবস্থানে যাবে? মার্কিন নেতৃত্ব কিন্তু শুধুমাত্র
আর্থিক সহায়তার নির্ভর কিন্তু না। আজকালকার দিনে আপনি চিন্তা করুন যে চীন যে তার প্রভাব বাড়াচ্ছে সেটা কিন্তু প্রধানত আর্থিক অনুদান, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদির মাধ্যমে। কিন্তু মার্কিন যে একটা নেতৃত্বের স্থান সেটা তারা পলিটিক্যাল, মিলিটারি, ইকোনমিক সব মিলিয়েই ছিল। মিলিটারি পলিটিক্যাল তো এখনও আছে, তাদের সেই ক্লাউড এখনও রয়ে গেছে। আর্থিক ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যদি বৈশ্বিক পর্যায়ে দেখেন কতগুলো দেশের বিশেষ করে মিলিটারিকে সহায়তা দেওয়ার কথা যদি আপনি বাদ দেন, তাহলে মার্কিন আর্থিক সহায়তা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এখন আর অতটা না। যদিও সংখ্যার অঙ্কে সেটা এখনও বিশাল, এখনও যথেষ্ট বড়, কিন্তু দেশগুলো যারা রিসিপিয়েন্ট তারা এখন আর মার্কিন সাহায্যের উপর ওইরকম নির্ভরশীল কিন্তু না। অন্যান্য দেশে এগিয়ে এসছে, তারা নিজেরাও আভ্যন্তরীণ সোর্স থেকে, আপনি বাংলাদেশের দিকেও তাকাতে পারেন। ন্যাটোর ক্ষেত্রে আমার যেটা মনে হয় যে নিঃসন্দেহে আজকে থেকে যখন কোল্ড ওয়ার চলছিল তখন মার্কিন নেতৃত্ব এবং মার্কিন অবস্থানের যে গুরুত্ব ছিল ইউরোপের কাছে সেটা তো ডেফিনেটলি কমে এসেছে এখন। ওইরকম বৈরী একটা পরিবেশ ইউরোপে অতটা নেই। রাশিয়াকে ধরুন 90-এর আগে যেরকম শত্রু মনে করা হতো সেরকম এখন মনে করা হয় না। এমনিতেই ইউরোপে কিন্তু মার্কিন গুরুত্ব কমে এসেছে গত 20-25 বছরে, এবং এটা নিশ্চয়ই মার্কিনিরা জানে এবং সেটা তারা মেনেও নিতে হবে। কারণ যেহেতু তাদের সেই মিলিটারি ক্লাউডের গুরুত্ব আগের চেয়ে কমেছে, অন্যান্য দিক দিয়ে তো ইউরোপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল না। তারা তো অর্থনৈতিকভাবেও নির্ভরশীল না, সামাজিকভাবেও না। এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে উইথড্র করে, আমি মনে করি যে তাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষতি হয় বেশি। প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে এটাতে মার্কিন যে ইমেজ আছে পৃথিবীতে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কাজে এই কথা তাদের কাছে একটা ইলেকশন প্লেজ হিসাবে কিন্তু ধোপে টিকেছে, এবং এটা তাদেরকে গেলানো গেছে, যেটা বলা হয় আর কি। এটা তো একটা একেবারেই কথার কথা। মেকিং গ্রেট এগেইনের কিছু নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো বিচারে একটা গ্রেট নেশন, শক্তিমত্তা বলুন, অর্থনীতি বলুন, যে কোনো দিক থেকেই। এবং অনেক কিছুর পরেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেক কিছুই এখনও অনুকরণীয়, এখনও যথেষ্ট ভালো। মানুষের অধিকার অনেক দেশের তুলনায় আমেরিকাতে সেখানে ভালো। ডক্টর তারেক শামসুর রহমান, ট্রাম্প দাবি করেছেন দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন কৌশল ভালোভাবেই চলছে, এর ফলে এই অঞ্চলে ভারতের প্রাধান্য বেড়েছে। ট্রাম্পের এই প্রত্যাশা নিয়ে ভবিষ্যৎ ফলাফল আসলে কোন দিকে যেতে পারে? আপনি যদি দেখেন সাম্প্রতিককালে এমনকি ওবামা প্রশাসনের সময়ও যথেষ্ট গুরুত্বের সাথে ভারতকে দেখা হতো। আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে ওবামা দুবার ভারত সফরে এসেছেন এবং ভারতের সাথে তার বিশাল একটা বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এবং স্ট্র্যাটেজিক্যালি এই সময়ে এসে ভারতের গুরুত্বটা মার্কিন প্রশাসকদের কাছে আরও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। এর অনেকগুলো কারণ আছে। প্রথম একটা কারণ আছে, আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন যে এখন তারা আর এশিয়া প্যাসিফিক বলছে না, তারা এখন বলছে ইন্দো প্যাসিফিক। অর্থাৎ ইন্দো প্যাসিফিক মধ্যে তারা ভারত মহাসাগরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। অর্থাৎ আগামী দিনগুলোতে ভারত মহাসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে মার্কিন স্ট্র্যাটেজিদের কারণে। এর একটা কারণ হচ্ছে যে চীনের উত্থান। চীন একটা বড় শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। আপনি জানেন যে বিশ্বের 2 নম্বর অর্থনীতি এখন চীনের, এবং বলা হচ্ছে আগামী 30 থেকে 40 বছরের মধ্যে 1 নম্বর শক্তিতে পরিণত হবে। এবং চীনকে ঘিরে ফেলার এক ধরনের কন্টেইনমেন্ট থিওরি নিয়ে মার্কিন প্রশাসকদের কাছে আছে। এবং চীনের এই কর্তৃত্বকে খর্ব করার জন্য, বিশেষ করে যখন তারা ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে এসছে, তখন ভারতের মতো একটা দেশের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং এই প্রয়োজনটা অনুভব করেই আপনি দেখবেন যে ওবামা প্রশাসন থেকে শুরু করে ট্রাম্প প্রশাসন অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে ভারতকে দেখছে। আপনাকে আরেকটু স্মরণ করিয়ে দেই, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হচ্ছেন একমাত্র ব্যক্তি, সাউথ এশিয়ার একমাত্র ব্যক্তি, যিনি ট্রাম্প প্রশাসন দায়িত্ব নেওয়ার পর ওয়াশিংটন সফর করেছেন রাষ্ট্রীয়ভাবে। ফলে ট্রাম্প প্রশাসন যে ভারতকে কত গুরুত্ব দেয় এটা একটা বড় প্রমাণ। দ্বিতীয়ত হচ্ছে এই অঞ্চলের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজি, এগুলো বিবেচনায় নিয়ে মার্কিন প্রশাসন মনে করে ভারত একটা বড় ফ্যাক্টর হতে পারে ভবিষ্যতে। যেমন একটা এক্সাম্পল আপনাকে দেই, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে আফগানিস্তানের ব্যাপারে ভারতের একটা রোল প্লে করা উচিত, এবং ভারত সেই রোলটা কিন্তু প্লে করছে। ভারতের ইকোনমিক ইনভলভমেন্ট আছে, ভারতের মিলিটারি ইনভলভমেন্ট আছে আফগানিস্তানে। ফলে ট্রাম্প প্রশাসন মনে করছে যে আফগানিস্তানের স্টেবিলিটি, আফগানিস্তানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারে ভারত আগামী দিনে একটা বড় ভূমিকা পালন করবে। ইভেন কি বর্তমান কনটেক্সটে চীনের সাথে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ইরানের এক ধরনের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছে, এবং এই কনটেক্সটেও
ট্রাম্প প্রশাসন মনে করে ভারত একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। এর কনসিকুয়েন্সগুলো কি? এর কনসিকুয়েন্স অনেকগুলো হতে পারে। ধরেন একটা কনসিকুয়েন্স হতে পারে যে এই যে ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোডের কথা কর্মসূচি আমরা কথা বলছিলাম যে যেটা শি জিনপিংয়ের একটা ভার্সন, তার একটা ব্রেন চাইল্ড 61টি দেশকে সে কানেক্ট করছে এবং একটা কনফারেন্স হয়ে গেছে। সারপ্রাইজিংলি ভারত এশিয়ার বড় অর্থনীতি, কিন্তু এই ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড কর্মসূচিতে ভারত যোগ দেয়নি। ফলে ভারতের নির্লিপ্ততা, ওয়ান বেল্ট ওয়ান রোড থেকে ভারতের বেরিয়ে যাওয়া, একটা এখানে এক ধরনের রাইভালরি জন্ম হবে। ভারত বনাম চীন এক ধরনের রাইভালরি তৈরি হচ্ছে এবং সেখান থেকে বাইরে থেকে যুক্তরাষ্ট্র মদত দিচ্ছে ভারতকে। ফলে এখানে একটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত এক ধরনের অ্যালায়েন্স তৈরি হবে, যে অ্যালায়েন্সটা এই অঞ্চলে উত্তেজনা বৃদ্ধি করবে। আমরা বলি, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ছাত্ররা আমরা বলি যে স্নায়ুযুদ্ধর দ্বিতীয় পর্যায়ের স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হতে পারে এই অঞ্চলকে ঘিরে, বিশেষ করে ভারত, চীন, ভারত মহাসাগর অঞ্চলকে ঘিরে। এবং ইন্দো প্যাসিফিক কমান্ডকে আরও শক্তিশালী করার জন্য 6টি যুদ্ধ জাহাজ 2020 সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখানে ডিপ্লয় করবে। ফলে এই অঞ্চলের গুরুত্বটা বাড়ছে। একদিকে চীন ভারত রাইভালরি ডেভেলপড হবে এবং সর্বশেষ খবর আপনাকে বলি যে ডোকলাম নিয়ে যে কনফ্লিক্ট ছিল চীনের সাথে ভারতের, সেখানে ডোকলামে এখন চীনার সেনাবাহিনী ঘাঁটি গেড়েছে। এখানে একটা কনফ্লিক্টের জন্ম দেবে প্রথমত। দ্বিতীয়ত ভারতকে ইনভলভমেন্ট হওয়ার কারণে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ভারতের অ্যালাইনমেন্ট হওয়ার কারণে এখানে একদম আবার পুরনো ভারত পাকিস্তান দ্বন্দ্ব আবার শুরু হবে। ইতিমধ্যে আপনি খেয়াল করেছেন যে পাকিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুরু হয়ে গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কে ডেটুয়েট করেছে এবং পাকিস্তান এখন চীনা মুদ্রা ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তারা চীনা মুদ্রা তারা পেমেন্ট করবে ডাউন পেমেন্টের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক আদান প্রদানের ক্ষেত্রে। এটা এক ধরনের চ্যালেঞ্জ, ডলারের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করার সামিল। এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনো ভালো চোখে দেখবে না। ফলে এখানে ভারত চীন দ্বন্দ্বটা বাড়ল। ভারত ইতিমধ্যে সর্বশেষ ICBM মানে ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল তারা পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়েছে। ফলে আবার সেই পুরনো চীন ভারত বনাম পাকিস্তান একটা রাইভালরি এখানে জন্ম হলো। উপরন্তু আফগানিস্তানে নিয়ে সংকট থাকলোই, এই সংকটটা আরও গভীরভাবে ডেভেলপ করবে এবং এই অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়বে। আমার ধারণা আগামী দিনগুলোতে উত্তেজনা আরও বাড়বে। ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে আজকে আলোচনা অংশগ্রহণ করার জন্য। দর্শক, বিশ্লেষকেরা বলছেন গেল এক বছরে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা বাড়িয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এছাড়া বাজেট নিয়ে সমঝোতা না হয় তার নেতৃত্ব সংখ্যাগরিষ্ঠের অনাস্থারই প্রতিফলন, যাকে অনেকেই বলছেন আধুনিক মার্কিন প্রেসিডেন্টদের মধ্যে সবচেয়ে অজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে আগামীতে ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে সফল হোক, সেই শুভকামনায় শেষ করছি আজকের অনুষ্ঠান। এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে।